মাঝে মধ্যে টুকি মারিস, টুকি মারবে একটু মাঝে মধ্যে। বস না তা মাটিতে বসে শুনতে হয়, চেয়ারে বসতে হয়। ভগবানের কাছে কাঙালের মতো কি না না আমার মেয়ে স্টোর হয়ে গেছে না, যদি আবার ডাকলে সব চলে আসে। আমার গ্রুপ আছে, ডাকলে চলে আসে। আমি ভাবলাম খেলা করছে আসি। তুই ব্যস্ত সবসময়, আমি জানি তুই সবসময় ব্যস্ত। এই আমার এই জায়গাটা কেউ বসলো, হ্যাঁ এই বস বস বাবু একদম বাজে ব্যস্ত না বাজে। श्रीगुरु श्रीजित पदकमलम श्रीगुरु वैष्णवंच श्रीरूपशाक्र जातं सवगण रघुनाथ नित्यं तं सजीवं सादयितं सबुदितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदनं सवगण ललिता श्री विश्व कहानितं च ज्ञानं तिमिनं दस्य ज्ञानं ज्ञानशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमयं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धान्त भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामिने दिव्य ज्ञान प्रदाते च प्रभावे जन्म जन्मानि ज्ञान वैराग्य देहाय शास्त्र सिद्धांत संविदे पतितानां समुदाय जति वेशधर वै प्रचार आचर कार्य च जागरूपाय सर्वदा यथा उद्धवस्व आत्मनः भगवत अर्चने रति वैष्णवानां सर्वकृत्य दक्षतां ब्रह्मं तथा नमयं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने शिवार शोभानविद विदयिताय कृपादय कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभुवे नमो माधुर्य जय प्रमाद शिवटम भक्ति तस्य गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमंत दिनतारिणी शिवपादंक सिद्धांत हंतारिणी नम गौर विशराय साक्षात वैरक मूर्त विपुलंबर संभुज पदाम्बुजायते नम नम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप रूपान कुपड़ायते गौर आविर्भाव भूमिष्ठ निर्दिष्ट सजन प्रिय वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथ नमः
পাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ দীপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনাং বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাপদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম পদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামিনে গৌরশক্তি নমঃ। পঞ্চাত্মকং কৃষ্ণ ভক্ত রূপস্বরূপকং ভক্তাবতার ভক্তাকং নমামি ভক্তি শক্তিকং। নমস্তে তু হরগ্রাম নমস্তে মুশলাউদ্দ নমস্তে রেপতিকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরিণীধরং পলাম্বরে নমস্তে তু কৃষ্ণ প্রভুদন্তে। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति कविशाकुंत रथकांत नमस्ते जयतं श्रीयुत मंगमंदमतिरिकुति मत सर्वस्व पदम मुझ श्री राधा माधव नवने दिव्योद्विंदरण्य कल्पतरु माता श्रीमात्र रत्नाकर सिंहासन स्थित श्री आदर्श गोविंद देव पृष्ठले विश्व बने स्वामी श्रीमान रासराश्रमे वंशी बाटतर कर्षण गैन कर्षण बेनिशयन गोपी गोपीनाथ श्रीस्तेनम तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय वृंदाई तुलसी देव्य प्रियाय केशवेश विष्णु मुक्तिपति देवी सत्यवती नमो 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 नारायण नमस्कृत नरस्वनर्थम देवी सरस्वती व्यासं तत्जय मुदीराय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 नाम हरे नाम भक्तबलम कलो नस्तेव 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 गति जय जय श्री गुरु निताई गौर श्रीनाथ भगवानंदे गौर हरि हरि बोलो। सर्वग्रे आमार गुरुपाद पद्म श्री हृदय साई भक्ति विद्युत ध्यान गोस्वामी गुरु महाराजेर पाद पद्म कमल श्री चरणे कमल पद्म आमार शतकोटी धन्यवाद प्रणाति ज्ञापन करी तार अहैतुकी प्रार्थना ज्ञापन करी हाँ एवं तार प्रार्थना आमी तार काछे ज्ञापन करी। आजकेर भागवती कथा श्रद्धेय गोविंद दास तार स्मृति মানে তার আত্মার কামনার জন্য সত্যি সত্যি মর্মান্তিক ব্যাপার। এই ভাগবতী কথা একমাত্র বলেছিল সুদীপ গোস্বামীপাদ পরীক্ষিত মহারাজের কাছে তার মঙ্গলার্থে তার আত্মার মঙ্গলের জন্য সেইরূপ সদৃশ্য আমি আমার গুরুপাদ পদ্ম শ্রী ত্রিদণ্ডী সাই ভক্তিবিদ্যুৎ ধ্যান গোস্বামী গুরু মহারাজ এবং পরম গুরুদেব শ্রী ভক্তিপূর্ণ পুরী গোস্বামী পরম গুরু মহারাজ এবং এবং গুরুবর্গ তোমার ত্রিদণ্ডী সাই ভক্তিশরণ বাবন মহারাজ ত্রিদণ্ডী সাই ভক্তি ত্রিদণ্ডী পর্বত মহারাজ সাই মহারাজ এবং যত সব মহারাজ আছে তাদের কাছে আমি প্রার্থনা জ্ঞাপন করি এবং শ্রী গৌরী মঠের মাঠাচার্য শ্রী শ্রী আমাদের প্রভুপাদ তার কাছে আমি প্রার্থনা করি যেন তিনি তার আত্মার শান্তি পায় এবং তিনি আত্মার শান্তি হয়ে সুন্দর হয়ে চলে যায়। আজকের নিয়মসভা আমরা জানি না আজকের কি সুন্দর মাস চলছে, নিয়মসভা মাস চলছে, কার্তিক মাস চলছে। এই কার্তিক মাস বাংলায় আমরা ভাবছি যে কার্তিক মাস চলছে, এটা কিন্তু নিয়মসভা মাস চলছে। পাশাঙ্কুশা একাদশী থেকে বিজয়া দশমী একাদশী থেকে মানে বিজয়া দশমীর পর দিন পাশাঙ্কুশা একাদশীর কাছ থেকে উত্থান একাদশী অবধি আমাদের নিয়মসভা চলবে। নিয়মসভা কি না, নিয়ম করে সেবা করার নামই হলেন নিয়ম সেবা। হ্যাঁ, দামোদর মাস এইটার নাম হচ্ছে ভাগবতীয় ভাষায় নিয়ম সেবা এবং বা দামোদর মাস। এই দামোদর মাস এই কার্তিক মাসে এই বিজয়া দশমীর পাশাঙ্কুশা একাদশীর কাছ থেকে আমাদের মা যশোমতী মা গোপালকে দাম মানে দড়ি, সেই গরুর রজ্জু দিয়ে মানে দামে বেঁধেছিল বলে দাম দড়ি দিয়ে উদরে দাম যুক্ত দামোদর সেই উদরে বেঁধেছিল বলে নামটি হলো দামোদর মাস। এই দামোদর মাসে সুন্দর ভাগবতীর কথা শ্রবণ করতে হয়, মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি মানে কি বলবে মানে একান্ত মানে কি বলবো যে হৃদয়ঙ্গম করে এই হরিকথা প্রতিনিয়ত শুনতে হবে। হ্যাঁ, প্রতিনিয়ত শুনতে হবে, প্রতিনিয়ত তার গাইতে হবে।
নাকি না তাদের সেই দামোদর স্টকম বলে একটা দামোদর স্টকম আছে, নমেশ্বর সচিতন রূপম লসৎকুণ্ড লঙ্গ ক্রিয়াজ মানম যশোদা বিলুকুলদ্ধব মানম পরামিষ্ট মত্তম তদুদ্ধকোপা রুদন্ত মুহূর্ত যুবমুজন্তম পরামুজ যুগ্মেন স্বাতন্ত্র নেত্রম মুশাস কম্পতিরিয়খ কণ্ঠস্থগমোদর ভক্তিবর্ধম ইতদিক শিলা বিরানন্দ কুণ্ড সকর্ষ নিমঞ্জন্ত মক্ষম পয়ান্তে তদীয়সিত কৃষি ভক্তি জীবন্ত পুনঃপুঙ্ক্ত সুশতী বন্দে বরং দেবম অক্ষণ অক্ষমদিবাং নচানম ভেনম বরসিত প্রিয়ং ঈদন্তে বপুরনাথ গোপাল বাল সদা লক্ষ্যলভ্যে নমদেব দামন্তানন্দ বিষ্ণু পরিশুদ্ধ প্রভু আলাদিমগ্ন কৃপাদৃষ্টি বিষ্টাতি দিনানুবর্তন ধ্যানেশ মাংখ মেধাদৃশ্য কুবিরাত্ম যৌবত মূর্তৈব যথৈত তয়ামাচত ভক্তি ভাজৌ কৃত উচ্চ তথা ভক্তি সকাম প্রচ্ছ নমস্তে গৃহস্থিত দামোদর নমস্তে স্থিত দামনে ফ্রীতি দামনে তদীয় ধরে বিষ্ণু তামনে নম রাধিকা আই তদীয় প্রিয় নমিত লীলা দেবায় তুভ্য রাধা দামোদর। এই যে রাধা দামোদর স্টকম আমরা প্রতিনিয়ত আমরা পাঠ করবো, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কন করে রাখতে হবে এই নিয়ম সভার মধ্যে। হ্যাঁ, এই দামোদর মাসে এই দামোদর স্টকমটা হৃদয় অঙ্গন করে তার এই সন্ধ্যার সময় তার প্রদীপ জ্ঞাপন করতে হবে, দামোদরকে প্রদীপ দেখাতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এই নিয়ম সভা কাকে বলছি আমরা সুন্দর করে সেই দামোদর স্টকমের ব্যাখ্যাটা সুন্দর করে আমরা জানবো যে কি না দামোদর মাসটা কাকে বলবো। এই নিয়ম সভা মাসে আমাদের ব্রত রাখতে হয়। হ্যাঁ, মানে চাতুর্মাস ব্রত রাখতে হয়। যারা পারে না তারা 1 মাস দামোদর মাস করতে হয়। দামোদর মাস করলে তাদেরকে দামোদর কৃপা অবশ্যই করবে। হ্যাঁ, মানে দামোদর দৈবহর্ষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব প্রবোদন্তে মায়াং মেতাং তরন্তিতে। ভগবানের সেবা করার জন্য আমাদের অনেক ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমরা পারি না। কেন না দৈবহর্ষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব প্রবোদন্তে মায়াং মেতাং তরন্তিতে। মায়ার যে প্রবল ক্ষমতা, শক্তিশালী ক্ষমতাতে আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে, সেজন্য আমরা সেবা করতে পারি না। তার মধ্যেও আমাদের হৃদয় থেকে যদি আমরা একবার গুরুদেবকে এবং ভগবানকে দামোদরকে যদি বলে ডেকে উঠি যে হে দামোদর, আমাদের এই দামোদর মাসটা আমরা একবার করব, তাহলে আমরা অবশ্যই দামোদর তোমাকে কৃপা করবে। হ্যাঁ, দামোদর অবশ্যই তোমাকে কৃপা করবে। তোমাদের কৃপা করলে অবশ্যই তোমাদের এই নিয়ম সভাব্রত পালন করা এই দামোদর ব্রত অবশ্যই একদম জ্ঞাপন হবে। হ্যাঁ, তাহলে দামোদর ভগবান যশোমতী মা কি বলছে আমরা শুনে নেব সুন্দর করে। বলছে কার্তিক ব্রত মাসে বা নিয়ম সেবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ ইহা পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই যে নিয়ম সভা মানে কেউ বলছে যে ভাগবত একবার সব শেষ করে দেব, সেটা নিয়ম, কিন্তু অত ঘোরাঘুরি করে পড়তে হবে না। ভাগবত নিয়ম করে সেবা করতে হবে, মানে নিয়ম করে এক ছন্দ পড়ে সেবা রেখে দাও, ব্যাস ঠিক আছে। একবারে হুড়াহুড়ি করে পড়ে কি বলছি জানি না, একবারে শেষ করে দেবো, এটা না। নিয়ম সেবা, নিয়ম করে পাঠ করার নামই হলে নিয়ম সেবা, নিয়ম করে সেবা করার নামই হলে আমি প্রতিনিয়ত দামোদরকে ফুল তুলসী দেবো। মানে বৃন্দাজির অগ্রে তুলসী না দেয়, জল না প্রদান না করে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না, এটা হচ্ছে নিয়ম। বুঝা গেল? আমি ভগবানকে না প্রসাদ অর্চন না করে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না, এটাই হচ্ছে নিয়ম। নিয়ম অন্য কিছু নয়। ভাগবতীয় সেবা যে কি করলাম,
না আমি হচ্ছে যতক্ষণ না বিঞ্জাদির চরণে জল অর্পণ করছি ততক্ষণ আমি সেবা পাবো না। এই হচ্ছে আমার নিয়ম, এটাই হচ্ছে নিয়ম সেবা, এছাড়া অন্য কিছু নয়। বলছে নমামি ঈশ্বরণ সচিদানন্দ রূপম লসৎকুণ্ড নঙ্গকুলি ভাজ মানব যশোদাবি উলক্ষ লাধব মানব পরামিষ্ট মত্তম তদদূত গোপা। হ্যাঁ, যিনি সচিদানন্দ রূপ স্বরূপ, যার কর্ণযুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিশেষ। হ্যাঁ, গোকুলে, কোথায় গোকুল? বৃন্দাবন, সেই গোকুলে, সে গোকুল। তাহলে কি, তাহলে এখানেই গোকুলকে আমার স্মরণ করতে হবে। সেই গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করিতেছে, এবং যিনি শিখা অর্থাৎ শিখায় রহিত, শিখা জানেন তো, শিখা কাকে বলে? মানে শিখার মধ্যে ভাঁড় আছে, দধির ভাঁড়, সেই দধির ভাঁড় সে কি করেছে? মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে শিখায় রক্ষিত নবনীত মাখন অপহরণ করায় মা যশোদার ভয়ে উৎকলের উপরিভাগ লম্ফ প্রদান করিয়া, লম্ফ লাভ দিয়ে কি করছেন? প্রদান করিয়া অতিশয় বেগে ধাবমান হইতেছে। ও মা যশোদার যাহার প্রসাদ ধাবিত হইতেছে, পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর রূপী শ্রী দামোদরকে আমি প্রণাম করি। কত সুন্দর দেখেছো তো। আচ্ছা, আর একটা কথা শোনো। মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ভগবান, মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র 14 বছরের জন্য বনবাস গিয়েছিল। 14 বছরের জন্য পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কি করলো? সেখানে গিয়ে হনুমানকে মিতালি করলো, তোমার গুহাচণ্ডালীকে মিতালি করলো, তারপর তোমার জাম্বুবানকে মিতালি করলো। এরকম করে সমস্ত বনের পশুকে মিতালি করে কি করলো? কেন করলো? না, সেই দুষ্ট রাবণকে পরাভূত করার জন্য এই সবগুলো কাণ্ডগুলো করলো। হ্যাঁ, এইবার কি করলো? না, যিনি যখন অপহরণ করলো সীতাকে তো জগৎলক্ষ্মী সীতাকে তো অপহরণ করতে পারে না, ছায়া সীতাকে অপহরণ করলো। আসল সীতা আমাদের অগ্নিতে চলে গেলেন। এইবার সেই ছায়া সীতাকে ভগবান দেখালেন যে এই দৈব হেরসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মা বিব প্রবদ্ধন্তি মায়াং মিতাং তরন্তিতে। এই ভগবানের যে মায়া, ছায়ারূপী যে মায়া, সেই মায়াকেই স্পর্শ করে রাবণ কি হলো? ধ্বংস হয়ে গেল। তা সেই রাবণ কবে ধ্বংস হলো এটা কি জানা আছে? রাবণ যে কবে ধ্বংস হলো এটা কি জানা আছে? জানা নাই। শোনো, এই রাবণ ধ্বংস হলো কবে? না হচ্ছে তোমার, আমরা বলি না যে বাঙালির প্রধান উৎসব হচ্ছে মানে দুর্গাপূজা। এই দুর্গাপূজায় বিজয়া দশমী বলছি কেন না, ওই দিনই হচ্ছে বিজয়া দশমীতে তিথিতেই রাবণ বধ হয়েছিল। বিজয়া দশমীর দিনই মনে থাকবে, বিজয়া দশমীর দিনই হচ্ছে রাবণ বধ হয়েছিল। এইবার ওইখান থেকে 21 দিন ব্যাপী মানে হয়ে গেল। এবার তোমার কাকে রাজা করলো রাবণের ওই তোমার লঙ্কায়? না, বিভীষণকে রাবণ করলো, এবং মন্দাদরীকেও রাখলো। হ্যাঁ, মন্দাদরীকেও পাশে রাখলো যে বৌদি তুমি থাকো, অসুবিধা নাই। এবার পরিচর্যা করে তারা 21 দিন ব্যাপী কি করলাম? নাম কি হবে? এই আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে আস্তে আস্তে 21 দিনে দীপাবলি বলি না, এই দীপাবলির দিন আমরা মানে সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ভগবান কোথায় আসলো? না হচ্ছে তোমার ওই তোমার অযোধ্যায় পৌঁছালো। হ্যাঁ, অযোধ্যায় তিনি পৌঁছে গেল। সে কবে? না, ওই দীপাবলির দিন দীপ দিয়ে তাকে সম্বোধনা করছে। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবানকে তারা আরতি করছে দীপ দিয়ে, তাকে বলা হচ্ছে দীপাবলি।
সেই দিনই এই আমি যে অমাবস্যার দিন ওই যে কালী পুজো, ওই কালী পূজার দিন নামটা হচ্ছে দীপাবলি। হ্যাঁ, নামটা হচ্ছে দীপ দিয়ে, মাটির প্রদীপ দিয়ে, হ্যাঁ, ইয়ে করতে হয়, মানে আরতি করতে হয় ভগবানকে। হ্যাঁ, সেই দিন মানে দীপাবলি দিন ভগবান পুরুষোত্তম মর্যাদা ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যায় এসেছিল। এটা কঠিনতর মানে ইয়ে মানে কঠিনতর সেবা বাবা। কেন না, যেমন কাল সর্প নিয়ে খেলা, তোমাকে কি হবে, মানে কাল সর্প দিয়ে তুমি যতই দুধ কলা দিয়ে সর্প পুষো না কেন, তোমাকে সুযোগ পাইলেই ছবল দেবে। তদ্রূপ এই যে তুমি বৈষ্ণব হয়েও না কোনো ঠিক আছে, কিন্তু বৈষ্ণব হয়ে যদি তুমি কর্তব্য পালন না করো, তা নিতাই গৌর হরি বল। হ্যাঁ, কর্তব্য পালন করতে হবে তোমাকে। আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলেও আমানি না হব আমি, প্রতিষ্ঠা আসিয়া হৃদয়ে তু শিবে হইব নিরয়োগামী। হ্যাঁ, তো কেমন না, সাধু হচ্ছে তিন প্রকার, কি কি? উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। তা সেই কনিষ্ঠ যদি হও, তাহলে কি? সাথেই পাচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া কীর্তন করো সবে, হাতে তালি দিয়া সবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো না, সেই পুরুষোত্তম মর্যাদা ভগবান রামচন্দ্র সেই দীপাবলির দিন পৌঁছে গেল কোথায় না, অযোধ্যায়। সেই অযোধ্যা থেকে পাশাঙ্কুশা একাদশী থেকে উত্থান একাদশী অবধি আমাদের নিয়ম সভা অবশ্যই চলবে, অবশ্যই কর্তব্য আমাদের পালনীয়। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো? প্রথম শ্লোক আমরা শুনলাম। দ্বিতীয় শ্লোক কি? দ্বিতীয় শ্লোক হচ্ছে না, রুদ্রান্ত্র মুহুর্নেত্রম যুগ্ম মুজন্তম ক্রমভুজ যুগ্মেন স্বতন্ত্র নেত্রম মুশ্বাস কম্প ত্রিরেখা কণ্ঠস্থ গৈব দামোদর ভক্তিবর্ধম ইতোদিক। না, তাহলে তিনি বাংলাটা বলে দিই। যিনি জননী হস্তে যষ্টি বলতে লাঠি যষ্টি দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দুইখানি পদ্ম হস্ত দ্বারা পুনঃ নেত্রদয় মার্জন করিতেছেন, যিনি ভীত ভয় নয়ন হইয়াছেন এবং তদবৃত্ত মুহুর্মুহুর শ্বাস, এই যে সবসময় মানে ঘন শ্বাস, হ্যাঁ, মুহুর্মুহুর শ্বাস প্রশ্বাসজনিত কম্প নির্বন্ধন, যাহার কণ্ঠস্থ মুক্ত হার, হ্যাঁ, যাহার কণ্ঠস্থ মুক্ত হার দোদল্যমান হইতেছে, এবং যারে উদরে রজ্জুর বন্ধন রইয়াছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রী দামোদরকে আমি বন্দনা করি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রতিদিন এই দামোদর মাসে এটাকে অবশ্যই পাঠ করতে হবে। পাঠ করলে দামোদর অবশ্যই তোমাকে কৃপা করবে। যেমন এবার কি না, সাধু সঙ্গ কার কাছে শুনবো না, সাধুর মুখে শুনতে হবে। সাধু কাকে বলছি না, যিনি সদ্বস্তু অন্বেষণ করেন তিনি হলেন সাধু। যিনি সদ্বস্তু অন্বেষণ করেন তিনি হলেন সাধু। হ্যাঁ, সদ্বস্তু কে না, সনাতন বস্তু একমাত্র কে না, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহম অনাদির আদি গোবিন্দম সর্বকারণের কারণম। ইনি হচ্ছে সনাতন। সমস্ত সব অনিত্য, একমাত্র নিত্য বস্তু হচ্ছেন কে না, পরমেশ্বর কৃষ্ণ। সবাই অনিত্য, এই পৃথিবীতে সবাই হচ্ছে অনিত্য, আর সব নিত্য হচ্ছে কে না, ভগবান কৃষ্ণ। কৃষ্ণই হচ্ছে নিত্য বস্তু। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দম সর্বকারণের কারণম। তাহলে ইতোদিক্ষ শিরা বিরানন্দ কুণ্ডে সগর্ষ নিমজন্তে মোক্ষম পয়ন্তে তদীশিত কৃষি ভক্তি প্রিয়ন্তম প্রমুখ সুশতবৃত্তি বন্দে। হ্যাঁ, বন্দে, যিনি অবমৃত বাললীলা দ্বারা সমস্ত গোকুলবাসীকে আনন্দ সরোবরে নিমজ্জিত করেন, এবং যিনি ভগবত ঐশ্বর্য জ্ঞান পরায়ণ ভগবত সমেত আমি ভক্ত কর্তৃক পরাজিত, অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত,
এই তত প্রকাশ করেন সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেম সহকার শতবার আমি প্রণাম করি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ? তাহলে কি না বরং দেবং মক্ষং ন মক্ষং বধির্বাং ন চানং বিহন্নহং বরে শত প্রিয়ং ইদন্তে বপুরনাথ গোপাল বালক সদা মে মনুষ্য বিরাস্তা কিংমনয়। হে দেব, তুমি সর্বরকম বরদানের সামর্থ্য হলেও আমি তোমার কাছে মুখ্যেরও পরাকাষ্ঠা স্বরূপ শ্রী বৈকুণ্ঠ লোক বা অন্য কোনো বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না। তবে আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ওই পুনর্বর্ণিত বালক গোপাল রূপী শ্রী বিগ্রহ আমার মানস পটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভু, যদিও তুমি অন্তর্যামী রূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, তথাপি তোমার ওই শৈশব লীলাময় বালক গোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দর রূপে আমার হৃদয়ে প্রকৃত হোক। দেখেছো কত সুন্দর? তাহলে সেই দামোদরকে আমরা অবশ্যই ভালোবাসবো। হ্যাঁ, দামোদর গোপালকে আমরা অবশ্যই ভালোবাসলে এই দামোদর ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই। হ্যাঁ, বলছে লেখাপড়া শিখে জীব কৃষ্ণ ভক্তি জানিবার তরে, সে যদি না সে বিদ্যার কিবা ফল ধরে। কৃষ্ণ অনেক সংসারে মহাজনীমিয়া জীবকে করো এ গাধা। হ্যাঁ, কি বললাম? যে লেখাপড়া শিখবো কেন না আমরা কৃষ্ণ ভক্তি জানিবার তরে, সে যদি না হয় সে বিদ্যার কিবা ফল ধরে। সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যেন আমার চিত্ত বৃত্ত রয়। জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বাধা, অনিত্য সংসারে মহাজনমিয়া যেন জীবকে করে গাধা। তা বলে কি সংসার করব না? সংসার অবশ্যই করব। কি না, সংসার ধর্ম বড় ধর্ম, সর্বধর্ম সার, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার। কি বললাম? বলছে সংসার ধর্ম বড় ধর্ম, সর্বধর্ম সার, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার। সব অনাচারগুলো ছেড়ে দিয়ে আমরা কৃষ্ণের সংসার করব। আমি যদি আজকের বাজার থেকে কি আনবো, বরবটি আনবো, ভালো ফল নিয়ে আসবো, ভালো কাঁচকলা নিয়ে আসবো, কেন না ভগবানের দামোদরকে সেবা দেব বলে। তাহলে কি হলো? তোমার সংসার হলো না, কার হলো? দামোদরের সংসার হয়ে গেল। হ্যাঁ, তোমারও কনক ভোগেরও জনক, কনকের দ্বারে সেব মাধব, কামিনীরই কাম নহে তব থাম, তাহারও মালিক কে বলো যাদব। কি বললাম? তোমার কনক কিন্তু তোমার কনক না, প্রচুর চাকরি করেছি, অনেক কিছু করেছি, করে কি করলাম না, কার জন্য করেছি না, হে দামোদর তোমার জন্য করেছি আমি। তোমারও কনক ভোগেরও জনক, কনকের দ্বারে সেব মাধব, কামিনীরই কাম নহে তব ধাম, তাহারও মালিক কে বলো যাদব। হে দামোদর, তোমারই সব, আমি কিছু উপলক্ষ। হ্যাঁ, এই করলেই তোমার কি হলো না, ভগবত সেবার মূল লক্ষণ হয়ে গেল। আগামী জন্মে আবার তুমি উচ্চ স্থান পাবে। যেমন পরীক্ষায় পাশ করলে ক্লাস 5 থেকে 6 উঠা যায়, 7 ওঠা যায়, এমন স্তরে স্তরে উঠা যায়, তদ্রূপ এরকমই ভগবত সেবা করতে করতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়। হ্যাঁ, তাহলে হলে কি হবে? আর এই ভুলোকে আসতে হয় না, এত মৃত্যু জরা ব্যাধি আসতে হয় না। বুঝতে পারলে? সেই জন্যে আমাদের এই ভগবত সেবা অবশ্যই কর্তব্যনীয়। হ্যাঁ, তাহলে কি বললাম? সাধু মুখে হরিকথা শুনবো। সাধু কাকে বলবো? সাধু কয় প্রকার বলে গেছি? 3 প্রকার সাধু। কি কি না, উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। উত্তম ভক্তের লক্ষণ কি না, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াছে যারে, সেই সে ভক্ত জানিবে নিশ্চয়, সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত, তার সঙ্গ করো নিত্য নিত্য। বুঝতে পারলে? একজন ভাগবত পাঠক, মানে একজন রাজামশাই, তার মানে কি হয়েছে না, শুল ব্যাধি হয়েছে। শুল ব্যাধি
শুল ব্যাধির পরে সমস্ত রাজ্যে ইয়ে করে দিয়েছে, ঢেড়া পিটে দিয়েছে যে যে আমার এই শুল ব্যাধি দূর করে দেবে তারই হচ্ছে তোমার ইয়ে হবে, কি হবে, তোমার আর্ধেক রাজ্য দেওয়া হবে। সেই আর্ধেক রাজ্যের লোভে সেই একজন ব্রাহ্মণ কি করলো না ভাগবত পাঠ করতে আসলো। কিন্তু রাজার কিন্তু ইয়ে আছে, পণ আছে, 7 দিনের মধ্যে যদি ভাগবত পাঠ না করতে মানে শুল ব্যাধি না যায় তার গোরদান দেওয়া হবে। এইবার সে কি করলো, সেই ব্রাহ্মণের একটাই মেয়ে, একজনই মেয়ে। এইবার সে কি করলো না হচ্ছে তোমার 6 দিন মানে 5 দিন হয়ে গেল আর সেই ব্রাহ্মণ আর ভাত জল খাচ্ছে না। মেয়ে বলছে, বারবার বলছে, কেন তুমি পিতা ইয়ে তুমি ভাত জল ত্যাগ করে দিয়েছো, অন্য প্রসাদ সব ত্যাগ করে দিয়েছো। ইয়ে ভগবান ব্রাহ্মণ কি সেবা করে জানেন? কি সেবা করে ব্রাহ্মণ? নারায়ণ শিলা সেবা করে। সেই নারায়ণের কাছে যায় না। তুমি কি হয়েছে তোমার, তুমি বলো, আমি তোমার দুঃখ আমি যতটা পারি সুলভ করে দেব। এইবার তিনি কি করলেন না বললেন মেয়েটার কাছে যে হালিমা, আমি একজন লোভের বশীভূত হয়ে ভাগবত পাঠ করতে গেলাম। কার কাছে না ওই রাজার শুল ব্যাধি হয়েছে, অর্ধেক রাজ্য পাবো, সেই রাজ্যের লোভে আমি ভাগবত পাঠ করতে গেলাম। আমি ভগবানের জন্য ভাগবত পাঠ করতে যাইনি, লোভে বশীভূত হয়ে ভাগবত পাঠ করতে গেছি। সেই জন্য আমার আজকের মৃত্যু, মানে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আজকে সেই শুল ব্যাধি যায়নি, আজকের কি হলো না আজকের আমার তোমার ইয়ে হয়ে মানে আমার আর 2 দিন আছে, সেই 2 দিন তোমার পরেই আমার মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। এবার বলছে বাবা শেষের দিন আমি যাব ভাগবত পাঠ করতে, তুমি আজকে যাও বলে 6 দিনের দিন সেই মেয়ে সেই বাবাকে পাঠিয়ে দিল, পিতাকে পাঠিয়ে দিল, যাও। এবার পিতা ভাগবত পাঠ করতে চলে গেল, চলে গিয়ে ভাগবত কেঁদে কেঁদে ভাগবত পাঠ করে আসলো। এবার 7 দিনের দিন আর যখন আর গেল না, তখনই তিনি বললেন, এই পেদাকে দিয়ে ধরে আনলো, বলে এই যাও ধরে নিয়ে এসো, ওই ইয়ে ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসে ও গোরদান দেওয়া হবে, আজকে ভাগবত পাঠ শেষ ভাগবত পাঠ। এইবার তিনি কি করলেন, মেয়েটা খুব বুদ্ধিমান, তিনি ওই বিছনায় শুয়ে ইয়ে তোমার বিছনায় শুয়ে রেখেছে বাবা পিতাকে। যে যখন মন্ত্রী আসলো যে কি ব্যাপার, তোমার বাবা যায়নি কেন খুকি? বলছে আমার পিতার খুব গায়ে জ্বর, অসংখ্য জ্বর, সেই জন্য আমার পিতা যাবে না, আজকের ভাগবত পাঠ আমি করব। বলে তুমি করবে মানে? বলছে আমিই করবো ভাগবত পাঠ। এইবার ভাগবত পাঠ তিনি কি করলেন, সেই মেয়েটা চলে গেল রাজসভায়। সেই রাজসভায় গিয়ে বলল যে আমি হে রাজামশাই, আমার পিতার খুব গায়ে জ্বর, ভাগবত পাঠ পিতা করতে পারবে না, আমি করব। এইবার গিয়ে কি করলো না বললো যে তুমি করবে, বলে যাচ্ছে তাহলে উত্তম, তাহলে তুমি করো। হ্যাঁ, এইবার তিনি বললেন যে আমার ভাগবত পাঠ স্পেশাল ভাগবত পাঠ কি না, রাজা বললেন কি বললেন যে আমাকে একটু ঘরের ভিতরে দিতে হবে। এবার ঘরের ভিতরে তুমি চলে গেলেন, বলছে আমাকে ঘরের ভিতরে রাজামশাই আর আমি দুজনেই ভাগবত পাঠ করবো, এছাড়া আদার্স কেউ থাকবেন। বলছি তা ভালো তো, তাহলে চলো। এইবার গিয়ে ওই মন্ত্রীকে বললো যে এক খুঁটিতে ওই ইয়ে মন্ত্রীকে এই ইয়ে রাজামশাইকে বেঁধে দাও, আর এক খুঁটিতে আমাকে বেঁধে দাও। এইবার কি করলো না রাজামশাইকে এক খুঁটিকে বাঁধলো, মেয়েকে এক খুঁটিতে বেঁধে দিল। দেওয়ার আমার গুরু মহারাজের মুখাশ্রিত বাণী আমি বলছি, বানানো কথা নয়, গল্প নয়, ভাগবতীয় কথা বলছি। এইবার কি বললো, এইবার সে কি বললো যে মেয়েটা বললো যে হে রাজামশাই, আমার বন্ধনটা তুমি খুলে দাও। বলছে মেয়ে তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো? আমি নিজে বাঁধা হয়ে আছি, আমি কি করে তোমার বাঁধা খুলবো? এইবার মেয়েটা বলছে আমার বাবা, আমার পিতা, এইবার আপনার উত্তরটা আপনি দিয়ে দিলেন, আমার পিতা লোভের বশীভূত হয়ে ভাগবত পাঠ করতে এসছে। হ্যাঁ, ভাগবত পাঠ করতে এসছে, কি করে আপনার রোগটা সারাবে? লোভের বশীভূত হয়ে যদি কেউ কোনোদিন ভাগবত পাঠ করতে যায়, সেখানে কোনোদিন রোগ সারবে না। হ্যাঁ, কেন? এইটাই বলে দিল যে লোভের বশীভূত হয়ে আমি এত টাকা দিয়ে ভাগবত পাঠ করব, ভাগবত পাঠে যাব। হ্যাঁ, সে জীবনেও যাবে না। হ্যাঁ, তখন
ইয়ে আমি যদি বন্ধন হয়ে থাকি, আপনি যদি বন্ধন হয়ে থাকে, তা কে কাকে ছাড়াবে? সে তো লোভের বশীভূত হয়ে সব কাজগুলো করবে। সেজন্য যিনি লোভের মানে লোভের লোভ যার থাকবে না, তোমারও কনক ভোগেরও ইয়ে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াছে যারে, সেই সে বৈষ্ণব জানিবে নিশ্চয়ই, সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত, তার সঙ্গ করতে হবে নিত্য নিত্য। সেই তোমার একমাত্র স্থূলব্যাধি ইয়ে করে দেবে, নিঃশেষ করে দিতে পারে। আমার পিতা কিন্তু পারবে না। হ্যাঁ, সেই এই বলে বলছে, হে মেয়ে, তুমি আমারই ব্যাধি সে বিনাশ করে দিলে, তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করো বলে সেই ব্রাহ্মণের মেয়েকে সেই রাজার ছেলেকে বিয়ে করলো এবং অর্ধেক রাজ্য সেই মেয়েটার দ্বারা পেয়ে গেল। তাহলে সে কি হলো? সে মেয়েটার কোনো লোভ ছিল না বলে সে আজকে অর্ধেক রাজ্য পেয়ে গেল। তার পিতার ভিতরে লোভ ছিল বলে সে আর ভাগবতের কথা কোনো দাম থাকে না। সেই জন্যে যেখানে হরিকথা হোক না কেন, যেখানে ভাগবতীয় কথা হোক না কেন, কোনোদিন লোভের বশীভূত হয়ে হরিকথা বললে সে কাজ হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু বললেন না যে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াছে যারে, সেই সে বৈষ্ণব জানিবে নিশ্চয়ে, সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত, তার সঙ্গ করতে হবে নিত্য নিত্য, তবেই গিয়ে তার ফল প্রদান হবে। অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, যে অনেক প্রচুর টাকা নিয়ে আমি ভাগবতীয় কথা করব, সেটা সেবা অপরাধের করবেই অবশ্যই। আমাদের গুরুদেব বললেন। আমার গুরু মহারাজ আমেরিকা, জার্মান, হ্যাঁ, তারপরে উত্তর আমেরিকা সমস্ত সব এমনি হরিকথা প্রদান করে, কিন্তু তারা স্বইচ্ছায় প্রদান করে দিয়ে তাদের অঞ্জলি প্রদান স্বরূপ মানে অর্থ দেয়। কেন না, তোমারও কনক ভোগেরও জনক, কনকের দ্বারে শিব মাধব, কামিনীর কামনা হে তব ধাম, তাহারও মালিককে বলো যাদব, সব ভগবানের জন্য দিয়ে দেয়। তাহলে কি হলো? হে দেব, বরং দেবং মুখ্যং নখবদ্রিমাং নচানং বিয়নং বরসতং পিয়ং ইদন দেব পুণ্যাথ গোপাল বালক সদা মনসা বীরাস্তা কি মনই ইদন দেব পুণ্য। হে দেব, তুমি সব রকম বরদানের সামর্থ্য হলেও আমি তোমার কাছে মুখ্য বা মুখ্যের পরাকাষ্ঠের স্বরূপ বৈকুণ্ঠ লোক বা অন্য কোনো বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না। তবে আমি কেবল ওই প্রার্থনা করি যে এই বৃন্দাবনস্থ তোমার এই বর্ণ পূর্ব বর্ণিত বালক গোপাল রূপী শিবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভু, যদিও তুমি অন্তর্যামী রূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, তথাপিও তোমার ওই শৈশব লীলাময় বালক গোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দর রূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক। এই সমস্ত এই নিয়ম সেবায় দামোদরকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং দামোদরের কথা অবশ্যই শুনতে হবে। হ্যাঁ, শুনলে কি হবে? তোমাদের কাউকে যদি স্তুতি করা হয়, সে কি হয়? একটু খুশি হয়। তাহলে দামোদরকে যদি দামোদরের স্টকম যদি কেউ এই মাসে করে, সেই দামোদর অতীব খুশি হয় সমস্ত মাসের চেয়ে। হ্যাঁ, ইদন্তে মুখম ইদন্তে মুখম ভুজ ভক্ত লীলই বিত্তই কুন্তলি সিদ্ধ রক্তস্য গোপাম মুসম্মিতম বিম্ব রক্ত ধরম মে মনুষ্য বিরাস্তা লক্ষ্যলব্যে। হ্যাঁ, হে দেব, তোমার যে বদন কমল অধীব শ্যামল নিশ্চিন্ত এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ, যাহা সুন্দর কেশব সম সমাবৃত, এবং তোমার সেই বদন কমল সমস্ত বিম্ব ফল সদৃশ্য রক্তবর্ণ অধর বা যশোদা পুনঃ চুম্বন করিতেছেন। সেই বদন কমলে মধুরিমা আমি আমার কি বর্ণন করিব? আমার মন মধ্যে সেই বদন কমল আবির্ভূত হোক। হ্যাঁ,
ঐশ্বর্য আদি অন্যাবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি অন্য আর কিছুই চাই না। হ্যাঁ, এই দামোদরকে এটাই চাইতে হবে। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতা বা জগদীশ কামায়ে মম জন্ম জন্ম শ্রী ভবতা ভক্তি হতো কি তৈ ভবতা ভক্তি বলতে ভব মানে ভোলানাথের মতো ভক্তি আমাকে প্রদান করো। বলছে নমো দেব দামোদরন্ত বিষ্ণু প্রসিদ্ধ প্রভু দুঃখ জ্বালাদি মগ্ন কৃপাদৃষ্টি বিষ্টাদি দিনানুবর্তানু বিহানেশ্ব মামাক্ষ মেধার সিদৃশ্য। হ্যাঁ, হে দেব, হে দামোদর, হে অনন্ত, হে বিষ্ণু, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভু, হে ঈশ্বর, আমি দুঃখ স্বরূপ। হ্যাঁ, আমি দুঃখ স্বরূপ, দুঃখ পরস্পরা রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া একবারে পরা পূর্ণ মরমা পূর্ণ হইয়া আছি, এবং তুমি কৃপা দৃষ্টি রূপ অমৃত দ্বারা আমার উদার সাধন করো এবং দর্শন দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা করো। হ্যাঁ, কুবেরাত্মজৌবদ্ধ মুতৈব যদহিত তয়া মাছত ভক্তি ভাজৌ কীর্তৌ চ তথা প্রেম ভক্তি সকামে প্রবোচ্ছ নমে খেকরে স্থিত আমাদেরও। হ্যাঁ, বলছে হে দামোদর, হে দামোদর, তুমি যেরূপ গো অর্থাৎ গাভী বন্ধন রজ্জু দ্বারা উৎখলে বন্ধন হইয়া সাপগ্রস্ত নলগ্রীব এবং মণিগ্রীব নামক গোকুলে পুত্র দয়ে মুক্ত করিতেছ এবং ভক্তিমান করিয়াছ, আমাকেও তদ্রূপ প্রেম ভক্তি প্রদান করো। এই প্রেম ভক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষের প্রতি আমার আগ্রহ নাই। হ্যাঁ, বলছেন এই যে দামোদর মাসে কাকে উদ্ধার করলেন না, তোমার সেই নারদের অভিশাপে সেই নলগ্রীব আর হয়গ্রীবকে না হচ্ছে তোমার ধনপতির সে মানে ধনপতি কুবেরের ছেলে তারা কি ধনমত্তে মত্ত হয়ে, হ্যাঁ, ধনমত্তে মত্ত হয়ে মণিকে মণি জ্ঞান করে না, দেবতাকে দেবতা জ্ঞান করে না। হ্যাঁ, তাদেরকে তার সেই অভিমানকে বশীভূত করার জন্য, হ্যাঁ, বশীভূত করার জন্য তাকে অভিশাপ দিয়েছিল। যেমন অর্থ হচ্ছে, শুনুন মা, শুনে যান, ভালো সুন্দর কথা। অর্থ দুটো কাজে লাগে। একটা কি না, অর্থ হচ্ছে অনর্থের মূল, অর্থ হচ্ছে পরমার্থের মূল। অর্থ যদি ভগবানের সেবায় লাগে যায় সেটা হচ্ছে পরমার্থ হয়ে গেল। তোমারও কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেব মাধব, কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহারও মালিক কেবল যাদব। আর কি না, ব্লেড অস্ত্র দুটো প্রকারে কাজে লাগে। একটা হচ্ছে কি না, মানুষকে প্রাণ হত্যা করা হয়, আর একটা কি সুন্দর করে এই মানে সাপ হয়ে যায়। তাহলে ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহার করে জানতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কি সেই জন্যে বারবার বলছি, বারবার করে আগে আস্বাদন করতে হবে সুন্দর করে। হ্যাঁ, নমস্তে দামনে প্রদীপ্তি দামনে তদীয় ধরাস্ত বিশ্বস্ত দামনে নম রাধিকাই তদীয় প্রিয়াই নমন্ত লীলায় দেবায় তুভ্য রাধা দামোদর। হে দেব, তোমার তেজময় উদর বন্ধন রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক, এবং তোমার প্রিয়তমা শ্রী রাধিকাকেও আমি প্রণাম করি, এবং এই অনন্ত লীলাময় দেব তোমাকে আমি নমস্কার করি, হ্যাঁ, তোমাকে নমস্কার করি। তাহলে এই নিয়ম সভা আমরা সবাই করব, সবাই মন দিয়ে একাগ্রতা জিতে নিয়ম সভা করব, এবং নিয়ম সভার ভিতরে যেসব একাদশীগুলো আছে সেই একাদশীগুলো অবশ্যই করব। একাদশীতে কি হবে? একাদশীর নাম কি জানো? একাদশীর নাম হচ্ছে ভক্তির জননী। যেমন একটা সন্তানকে জন্ম দিলে কি হয়, সে জননীর মানে সন্তানের জননী হয়,
এরকম ভক্তিকে জন্ম দেয় কে না ভক্তিকে জন্ম দেয় একাদশী। একাদশী করলে ভক্তি অবশ্যই হবে। বলছে মাধব তিথি ভক্তির জননী যতনে পালন করি। মাধব তিথি একাদশী, একাদশী তিথিটার নাম হলেন কি না মাধব তিথি। কেন কেন মাধব তিথি হলো না কেন কেন না হচ্ছে তোমার মাধব তিথি কেন হলো না একাদশী, একাদশী কবে থেকে শুরু হলো? মুর নামক একজন অসুর ভগবানের সঙ্গে 1 বছর ধরে যুদ্ধ করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যখন মানে শয়নে গেল, ভগবান শয়ন লীলা করলো, তখন তারপরে তিনি গেলেন তোমার সেই মুর সেই ছুটতে ছুটতে এসে ভগবানকে মানে তরবারি দিয়ে কাটার জন্য উত্তোলন হলো। সেই সময় এক মানে 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 বক্ষ থেকে সুন্দর একটা বের হলো কে রমণী। সেই বেরিয়ে সে যুদ্ধ করে সেই তোমার বিনাশ করে দিল, বিনাশ করে দিল সেই মূর্খ নামক অসুরকে। দিয়ে ভগবানকে জানালো না, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, ডাকলেন না, দাঁড়িয়ে থাকলেন। দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যখন ডাকলেন মানে জাগলেন যখন ভগবান, তখন বললো যে কে আপনি, কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো? বলছে আমি তোমারই দাসী। হ্যাঁ, কেন কেন দাঁড়িয়ে আছো? বলছে আমি আপনাকে মুর নামক একজন অসুর মারার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেজন্য আমি তাকে নিজে হাতেই মেরেছি। আমি নিজেই একাদশী, একাই দোষী। হ্যাঁ, আমার নাম কি দেওয়া হলো? তুমি যখন একাই মেরেছো, একাই দোষী, তোমার নাম থাক আজকের থেকে একাদশী। এবং এবং আজকের থেকে তোমার সেই তিথিটা নাম হবে আমারই তিথি, মাধব তিথি। হ্যাঁ, মাধব তিথি ভক্তির জননী যতনে পালন করি। যে যতন করে এই একাদশী তিথি পালন করবে সে অবশ্যই আমাকে পাবে, অবশ্যই আমাতেই সে পরমাগতি লাভ করবে। সেই জন্য একাদশী তিথি অবশ্যই করতে হবে। কেন না এই পাশাঙ্কুশা একাদশী থেকে উত্থান একাদশী অবধি যতগুলো এই 3টে একাদশী থাকবে। হ্যাঁ, এই পাশাঙ্কুশা একাদশী আজকে এই 22 তারিখে বৃহস্পতিবার একাদশী, আর পরেই হচ্ছে তোমার তোমার 8 তারিখে একাদশী, অগ্রহায়ণে 8 তারিখে একাদশী, উত্থান একাদশী। এই 3টে একাদশী অবশ্যই করবে। হ্যাঁ, আর 26খানা একাদশী তো অবশ্যই করতেই হবে। করলে তারা ভক্তি অবশ্যই পাবে। হ্যাঁ, অনেকে বলছে আমাদের সময় হয়নি এখন। হ্যাঁ, অনেকে বলছে আমাদের সময় হয়নি এখন একাদশী করা। আচ্ছা, একাদশী কারা কারা করবে শোনো, শুনে রাখো। একাদশী করবে 5 বছর বয়স থেকে 80 বছর বয়স পর্যন্ত একাদশী করতে পারবে। 5 বছর বয়স থেকে একবারে 80 বছর বয়স অবধি একাদশী করতে পারবে। তাদের অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, একবারে নির্জলা করতে হবে না, এখন অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। অনুকল্প বাদাম সিদ্ধ, তারপরে হচ্ছে তোমার দুধ, তারপর কলা এবং পিঠে আলু সিদ্ধ করে তারা প্রসাদ পেতে পারে। হ্যাঁ, একবারে নির্জলা থাকতে হবে না। অবশ্যই একাদশী করলে ভক্তি তাদের অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, দেখো ভগবানের এই যে একাদশী করা, এই কেন করব না আমরা? এটা করলে কি হয়? এই দামোদর অষ্টকম করলে কি হয়? নিয়ম সভা করলে কি হয় না? স্বীকৃতি হয়। স্বীকৃতি কিন্তু নষ্ট হয় না, পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। পুণ্য নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বীকৃতি নষ্ট হয় না। স্বীকৃতি কি করলে হয় না? ভগবানের সেবা করলে, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করলে স্বীকৃতি অবশ্যই হবে। গঙ্গাকে সেবা করলে, তুলসী সেবা করলে অবশ্যই আমরা কি করব না হচ্ছে তোমার স্বীকৃতি পাবো। আর পুণ্য কি করে পাবো? পুণ্য কি করলে হয় না?
পুণ্য, পুণ্যে পুত্র। তাহলে পুণ্য কি করলে হয় না, পুণ্য হচ্ছে দান করলে হয়। কি কি দান? ভূমি দান, বস্ত্র দান, অন্ন দান, জল দান, স্বর্ণ দান, গোদান, এইসবগুলো করলে পুণ্য হয়। পুণ্য করলে কি হয়, স্বর্গে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, এবার এই পুণ্যগুলো ক্ষয় হয়ে গেলে আবার চলে যা, মানে তোমার সেই স্বর্গে থেকে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, কিন্তু সুকৃতি নষ্ট হবে না। সুকৃতি কি করলে হবে না, শুনে রাখো ভালো করে। সুকৃতি কি করলে হয়? সুকৃতি হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে হবে। হ্যাঁ, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করলে অবশ্যই তোমাদের সুকৃতি হবে। হ্যাঁ, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে হবে, ভাগবত সেবা করতে হবে, তো এই নিয়ম সেবা করতে হবে, তোমার একাদশী করতে হবে, তুলসী বৃন্দা দেবীর সেবা করতে হবে, এবং তোমার গো সেবা করতে হবে, তার হচ্ছে তোমার গঙ্গার সেবা করতে হবে, গিরিরাজ পরিক্রমা দিতে হবে। এইসব ধাম পরিক্রমা করলে সুকৃতি অবশ্যই হবে। সুকৃতি করলে, সুকৃতি হলে তোমাদের একদম ভগবত সেবায় প্রাপ্তি হবে। হ্যাঁ, কত কত সময়, আর কত সময়, কতক্ষণ হয়েছে দেখো। আমার দেখো, সাধুর স্বভাব হবে, সাধুর স্বভাব হবে কেমন না, কৃষ্ণ তার কথা বেগ। হ্যাঁ, বেগ তার নাম। কৃষ্ণ তার একদম ওর সংসারিক কথা সে বলবে না। কেন? শুদ্ধ ভক্ত, সে সবসময় কৃষ্ণ কথা বলবে। হ্যাঁ, কামের অতীত ক্রোধবেগ মনোধাম। হ্যাঁ, সুসাধু ভোজনশীল জিহ্বাবেগ। জিহ্বাবেগ কি কেমন বলছি, সর্বনাশ। কি আমাদের গুরুদেব বললেন যে এক বছরকালীন নিরামিষ না খেলে, এক বছরকালীন, শুনে রাখো, এক বছরকালীন নিরামিষ না খেলে, একাদশী 26 খানা না করলে, নৃসিংহ চতুর্দশী, গৌর পূর্ণিমা এবং তোমার রামনবমী নিয়ম সেবা এসবগুলো না করলে দীক্ষা দেওয়া যাবে না। কি বললাম? এইসবগুলো করলে কি হবে? এইসবগুলো করলে আগে দেহ শুদ্ধ হবে। দেহ শুদ্ধ হলে কি হবে না, চিত্ত শুদ্ধি হবে। চিত্ত শুদ্ধি হলে কি হবে না, হচ্ছে বাক্য শুদ্ধি হবে। বাক্য শুদ্ধি হলে কি হবে না, হচ্ছে একবার ধ্রুব শুদ্ধি হবে। ধ্রুব শুদ্ধি হলে তবে গিয়ে তুমি ভগবত সেবায় লাভ করতে পারবে। ফট করে কি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, ফট করে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, খাওয়ার জন্য লাফা করলে হবে না। কেন না বাবা, একাদশীর পরের দিনই মাছ মাংস খাবো, এটা হবে না। দশমীর দিন নিরামিষ খেতে হবে। একাদশীর দিন একেবারে ফলমূল আহার খেতে হবে। দ্বাদশীর দিন তোমার নিরামিষ খেতে হবে। পরের দিন গিয়ে তারপরে আবার যা করতে পারো। এরকম করতে করতে অভ্যাস যোগে পরিণত হবে। অভ্যাসে তোমাকে প্রবল শক্তি। হ্যাঁ, প্রবল দেখবে, অভ্যাস করতে করতে সব সুস্বাদু লাগবে। হ্যাঁ, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামে ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে স্বল্প পূর্ণাঙ্গ তাং রাজং বিশ্বাসী নেই বোঝাইতে শরীর অবিদ্যা জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাজ জীবে ফেলে বিষয় সাগরে, তার মধ্যে জীব অতি লোভময় সূর্যমতি তাকে যে তা কঠিন সংসারে কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে জীব জয় সপ্রসাদ দিলা ভাই, সেই উন্নামৃত বা রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও, প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অযুক্ত কথা গৌর ভক্তবৃন্দ। হ্যাঁ, তাহলে সেই মহাপ্রসাদ কবে হবে, কবে সুস্বাদু লাগবে? যেদিন চিত্ত শুদ্ধি হবে আমাদের, সেই দিনই হচ্ছে মহাপ্রসাদে আমাদের একমাত্র সেই সুস্বাদু লাগবে, নাহলে কিন্তু লাগবে না। তাহলে ওরে সর্বনাশ, কিছু হলো না আমাদের না। হ্যাঁ, আগেই চিত্তটাকে সিদ্ধ করতে হবে, করলে তবে নামে রুচি আসবে। হ্যাঁ, নামে রুচি আসলে অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, অতিরিক্ত ভোক্তা যেই অতিরিক্ত ভোক্তা উদরতে হাস, মানে সকাল না হতে হতে হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, চলো ভালো
মাছ নিয়ে ইয়ে করি, এগুলো কিন্তু হবে না। কেন না, পলয় পয়দি জলে ধৃত বানসী বেদম বিহিত বহিত্র চরিত্র খেদম কেশব ধৃত মিন শরীর জয় জগদীশ হরে। প্রভু জয় জগদীশ হরে। হে প্রভু, তুমি মিন রূপ রূপ ধারণ করে তুমি মৎস্য বেদের উদ্ধার সাধন করেছিল, তোমাকে আমি প্রণাম করি। সেই মৎস্য রূপ ধারণ করে দেখবে অনেক ছেলেকে অনেক মাস্টারমশাইরা কি করে, ছেলেকে মাছ অঙ্কন করে দেয়। কেন বলে তো? জলের ভয় আর থাকবে না, জলের ভয় আর থাকবে না। কেন না, বলছে পলয় পয়দি জলে ধৃত বানসী বেদম বিহিত বহিত্র চরিত্র খেদম কেশব ধৃত মিন ও শরীর জয় জগদীশ হরে। হে মিন রূপ ধারিণী, মৎস্য রূপ ধারিণী, তোমাকে প্রণাম করি। কেন না, তুমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করে তুমি বেদের উদ্ধার করেছিল বলে আজকে বেদকে আমরা পেয়েছি। বেদ কয় প্রকার? 4 প্রকার। হ্যাঁ, সেই একটাই বেদকে উদ্ধার করেছিল। সেই বলতে চাইছি প্রভু, মানে ওই মৎস্য যদি একটা শক্তি দেওয়া হয় তাহলে আর জলের ভয় থাকবে না, মানে জলে এবার ঝাঁপ মারতে পারবে। জলের ভয় থাকবে না, মানে জলে নামতে পারবে না। না, জলের ভয় থাকবে না বলছে কি, সেই জল থেকে বিরত থাকবে সে। আচ্ছা আচ্ছা, জল থেকে জলের ভয় থাকবে না, মানে জলে এবার যাতায়াতটা ভালো করতে পারবে। হ্যাঁ, ভয় করতে নামতে ডুবে যাও কে, মানে আর ডুববে না। না না না, জল থেকে সে বিরত থাকবে, সে আর জলে যাবে না। মানে মায়েদের আর ভয় থাকবে না যে ছেলেটা আমার জলে পড়ে যাবে কি, জল থেকে আর জলের আর চিন্তাটা থাকলো না, জল থেকে বিরত থাকবে সে সবসময়। আমি মনে জলের ভয় থাকবে না, মানে জলে এবার নামতে পারবে না। না না না, জল থেকে বিরত থাকলো সে, আর সে জলের তার আর ভয় থাকলো না। কেন না, সে সবসময় যে জলের আগ্রহ, সবসময় জলে ছুটে যাচ্ছে, কি ঘাটে ছুটে যাচ্ছে। একটা মৎস্যরূপ নিয়ে যদি অঙ্কন করে দেওয়া যায়, সেই মৎস্যরূপ ভগবান তাকে রক্ষা করবে। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিল কে না, আমাদের হিরণ্যকশিপুর, তোমার নৃসিংহদেব। তাহলে নৃসিংহদেব কি করেছিল না, প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিল, তাই তো? তাহলে আমরা যদি যত সংকটে পড়ি না কেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে যত সংকটে পড়ি না কেন, যদি আমরা নৃসিংহদেবের নাম ধরি, সেই যত সংকট থেকে আমরা মুক্তি হতে পারবো। কি তোর ভয় আমার থাকবে না। হে নৃসিংহদেব, হ্যাঁ, নমস্তে নরসিংহ হে প্রহ্লাদ আহ্লাদ দায়িনী হিরণ্যকশিপূর্বক হে শিলকটঙ্ক লোকালয়ে। এই যে তোমার মানে নৃসিংহস্তব, এই নৃসিংহস্তব আমরা মনে মনে করতে হবে, করলে সেই ভয় থেকে তোমার দূরে হয়ে যাবে, চলে যাবে। বুঝতে পারলে তো? এইটা হচ্ছে মানে নৃসিংহস্তব করতে হবে, প্রহ্লাদকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, করলে আমাদের যে প্রচন্ড সংকট থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। কি গো, সাধুর ভয় নাই, ওসব কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু তবু কি করবে সে না, একটু স্মরণ করবে, কে গুরুদেবকে স্মরণ করতে হবে অবশ্যই। গুরু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, শাস্ত্রের প্রমাণে গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত গণে। কোথায় আছে? শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে। বলছে গুরুই হচ্ছে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, শাস্ত্রের প্রমাণে গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত গণে। হলো? তাহলে আচ্ছা, যেমন জ্যোতিষদের ভিত্ত স্ত্রৈণ কারা, যারা কামের কিঙ্কর মানে দাস, যারা তারা স্ত্রৈণ। আচ্ছা, কামের কিঙ্কর উপস্থির বেশ বসে কন্দর্বের পর, এই 6 বেগে যার বর্ষদা রয়, হ্যাঁ, সেই জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়। গোস্বামী কাকে বলছি? ষোড় গোস্বামী। আমরা বলি না ষোড় গোস্বামী, তাহলে গোস্বামী কাকে বলছি না, ষোড় রিপুকে যিনি জয় করেছেন তিনি হলেন গোস্বামী। ষোড় রিপুকে যিনি জয় করলেন, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাশ্চর্য, এই যে ষোড় রিপুকে যিনি জয় করলেন তিনি হলেন গোস্বামী, অন্য কেউ গোস্বামী।
যে আমি ফট করে বলবো যে গোস্বামী, না না, গোস্বামী তিনি হতে পারবেন যিনি ষড়রিপুকে জয় করলেন, তিনি হলেন গোস্বামী। সে একমাত্র রূপ সনাতন, এরাই হলেন মানে তোমার গোস্বামী। হ্যাঁ, আমার গুরুদেবে এরা হতে পারবে কেন না, এরা হচ্ছে সবার কিন্তু ষড়রিপু আছে, কিন্তু এরা কি করলেন না স্বতন্ত্র করে রাখলেন, স্বতন্ত্র করে নিজের স্বতন্ত্র করে রাখলেন। সবার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মত মৎসর্য আছে, কিন্তু এরা কি করেছে না নিজে বশীভূত করে রেখেছে। বুঝা গেল? আচ্ছা, বললেন এই 6 বেগ যার বসে সুদা রয়। হ্যাঁ, এরা সব সময় আমরা যারা বসে রয় সেই জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়। আমার গুরুদেব দেখছো সব সময় তোমার ইয়ে করছে, কি করছে না হচ্ছে তোমার সব সময় অবিরত হরিনাম করছে, হরিনাম করছে, এবং হরিনাম ছেড়ে দিল, সেবা করছে। তুমি যদি কি করছো, বাসন মারছো, কি শিবিগ্রহ হারা ধননিত্য নানা সিঙ্গার তৎমন্দির মার্জন আদৌ যুক্ত ভক্ত সুনিকুঞ্জ হপি বন্দে ঋষি চরণার বৃন্দ। তুমি বাসন মারছো, বাসনটা যত চকচক করছে, আমার গুরু মহারাজ বলছে আমার তোমার হৃদয় মন্দিরটাও ততদ্রুপ চকচক করছে। মন্দিরটা যতটা চকচক মার্জন করছো, ওই বা মন্দির মার্জন করবো। আমরা কোথায় যাচ্ছি? নিধুবন, কাম্যবন, বেলবন, তালবন, ইয়ে তোমার খদির বন, সব গুরু মহারাজ মানে আমার গুরুবর্গ ঘুরাতে দেখলাম সমস্ত মঠে মানে মন্দির সব দাঁড়িয়ে আছে, বিগ্রহ সব দাঁড়িয়ে আছে, সেবক নাই। এবার গুরুবর্গরা যে মহারাজরা বলছে এই ব্রজবাসীর কাছ থেকে বালতি নিয়ে এসো, এই কৃষ্ণদাস যাও। আমি ছুটে চলে গেলাম, গিয়ে বালতি নিয়ে আসলাম, নিয়ে সেই তোমার সমস্ত মন্দির সেই যমুনার থেকে জল নিয়ে সমস্ত মার্জন করে বলছে আরো অনেক ছেলে আছে, অনেক আছে, সব মার্জন করলাম। কি করলাম তখন মহারাজ সেখানে সেই মার্জন করে সুন্দর করে নিয়ে বুঝে বললো কি হলো এটা? বলছে শিবিগ্রহ হারা ধরনিত্য নানা সিঙ্গার তৎ মন্দির মার্জন আদৌ যুক্ত ভক্ত সুনিকুঞ্জ হপি বন্দে ঋষি চরণার বৃন্দম। যিনি শিবিগ্রহ হারা মানে সেই বিগ্রহকে নানা প্রকার সিঙ্গার করেন এবং তৎমন্দির মার্জন করেন, সেই গুরুদেবকে যিনি গুরুদেবকে সেই সেবায় নিযুক্ত করেন, সেই গুরুদেবকে আমি কি করি না প্রণাম করি। সেই জন্য বললেন শিবিগ্রহ হারা ধননিত্য নানা সিঙ্গার তৎমন্দির মার্জন আদৌ যুক্ত সুভক্ত সুনিকুঞ্জ হপি বন্দে ঋষি চরণার অরবিন্দম। তার চরণ কমলে আমি 100 কোটি প্রণাম করি। আবার পরিক্রমা শুরু হয়ে গেল। এরকম করে আমাদের পরিক্রমা করতে হবে, গুরু সেবা করতে হবে, শিবিগ্রহ মানে মন্দির মার্জন করতে হবে। করলে আমাদের এই দেহটা শুদ্ধ হবে। দেহটা শুদ্ধ হলে আর আমরা পরপারের কথা চিন্তা করতে। আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম প্রভু। হ্যাঁ, বৃন্দাবনে গিয়ে হঠাৎ আমার গুরুদেবের কাছ থেকে হ্যাঁ গুরুকে বললাম বাবা আপনার ওই অন্নাটা আমার খুব তৈটা ভালো লাগে, হ্যাঁ, আপনি যদি আমাকে দান করেন তো তোমার ভালো লেগেছে যখন তাহলে তুমি এটা নিয়ে নাও। এবারে বৃন্দাবনে গেছি, হ্যাঁ, আমার গলায় আছে, টুক করে পড়ে গেছে। এই পড়ে গেছে, গুরুদেবের দেওয়া জিনিস পড়ে গেছে, মানে এত মন খারাপ লাগছে। গুরুদেবকে সঙ্গে সঙ্গে SMS করে দিলাম। উনি এখন মৌনব্রত আছে, এবার আমি তো কথা বলতে পারবো না। তা আমি সঙ্গে সঙ্গে SMS করে দিলাম বাবা খুব দুঃখের বিষয় আপনার সেই এটা হারিয়ে গেছে। তা হুট করে একজন বাবা যে এসে বলছে তুমি ভাগ্যবান। মানে কী করে ভাগ্যবান হলাম? বলছে তোমার ওই গুরুদেবের এটা পড়ে গেছে, মানে কি তোমার গুরুদেবের ওই এটা এই ওরা তুলে নিয়ে এসব মার্জন করে, মানে তোমাদের পূর্ণ হয়। যাই হোক, আমি গুরুদেবের পোশাক কেন পরবো, মহারাজের পোশাক কেন পরবো জানো? গুরুদেবের পোশাক কেন আমি হৃদয়ে দেব? আমি গুরুবর্গদের পোশাক কেন পরবো? গুরু মহারাজরা লক্ষ লক্ষ ভজন করছে, হরিভজন করছে, তার অংশটা আমি পাবো। তার মহারাজরা যে মানে বসন দিল, সেই বসনটা পরিধান করলে তার অংশটা আমার ভিতরে মানে অনুসূচনা হয়ে গেল। আমি বৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করব কেন
কেন পরিক্রমা করব কেন? প্রতি সকালবেলা পরিক্রমা করব কেন? না তুলসীর যে বৃন্দাজির যে গুণটা, সেই গুণটা আমি অবশ্যই পাবো, অবশ্যই পাবো। কেন না মানে তোমার এই যে তুলসীকে যে আমি পরিক্রমা করছি, সে তার গুণটা আমার ভিতরে প্রবেশ করবে। কেন না নম নম তুলসী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সী, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সী রাধাকৃষ্ণ সেবা পাবো। হ্যাঁ, কেউ বলে সেবা পাবো, কেউ বলে চরণ পাবো, কিন্তু চরণ পাবো তো অবশ্যই, সেবা করলে অবশ্যই সে চরণ দেবে। ঠিক আছে, তাহলে সেবা করলে সেবা পাবো, এই অভিলাষী মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাস কুঞ্জে যেন দিও পাস। হ্যাঁ, দুনয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি, এই নিবে দনধর সখী অনুগত করো। গুরু মহারাজ বলছে সখী অনুগত করো। তাহলে সখী তো এখানে নাই, দাপর যুগে ছিল, এখানে নাই কোনো সখী। তাহলে এখানে কে সখী? এখানে তো কোনো সখী নাই। কি গো, এখানে তো কোনো সখী নাই। তাহলে সখী কে? যেমন প্রথম জীবন থেকেই গুরুদেব, প্রথম জীবন থেকেই আমাদের গুরুদেব, 5 বছর বয়স থেকে। জানো সেটা কোনটা? যেমন প্রথম জীবনে মানে প্রথম জীবনেই গুরুদেব হচ্ছে পিতামাতা, ভূমিষ্ঠ করে দিল। তারপরে 5 বছরের পরে উনি একজন গুরুদেব। আমাদের যে স্কুলে গেলাম, গিয়ে যখন মানে হাতে খড়ি দিল, তিনি একজন গুরুদেব হলো। তাহলে শিক্ষাগুরু, জন্মদাতা গুরু, এইগুলো এইসব গুরুগুলো মানে কি করলো, সে এইসব গুরুদেব মানে ছোট থেকেই গুরুদেব আমরা পেয়ে গেলাম, ছোট থেকে গুরুদেব পেয়ে গেলাম। তাহলে সখী অনুগত করো। তাহলে সে সখী তো এখানে নাই, গুরুদেব বলছে সখী এখানে নাই। তাহলে সখী কারা? বলছে যারা মানে গুরুদেব এবং গুরুবর্গ, গুরুদেব এবং গুরুবর্গরাই হচ্ছে সখী। সখী অনুগত করো, সেবা অধিকার দিয়া করো নিজ দাসী। তুমি বৃন্দার নাম ধরো, অঘটন ঘটাতে পারো, অঘটন ঘটাতে পারো, সিদ্ধ মন্ত্র দিয়াছে তোমারে পূর্ণমাসী। পূর্ণমাসীকে, পূর্ণমাসীকে, পূর্ণমাসী যোগমায়া মানে আমাদের পার্বতী দেবী পূর্ণমাসী, তিনি হলেন এই তোমার পূর্ণমাসী হ্যাঁ। তাহলে এই নিবেদন ধরো, সখী অনুগত করো, সেবা অধিকারী দিয়ে করো নিজ দাসী। তুমি বৃন্দের নাম ধরো, সখী অনুগত কর, তুমি বৃন্দের নাম ধরো, অঘটন ঘটাতে পারো, সিদ্ধ মন্ত্র দিয়াছে তোমার পূর্ণমাসী। দীনকৃষ্ণ দাস কয়ে এই যেন মোর হয়, শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন আমি ভাসি। এই যে কেন করলাম এই বন্দনাটা, এই বন্দনাটা করলে বৃন্দা দেবীর কৃপা আমরা অবশ্যই পাবো, এই জন্য আমরা করতে হবে। বুঝা গেল? তাহলে বৃন্দা দেবীর বন্দনা করতে হবে, গুরুদেবের বন্দনা করতে হবে, গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যাবে। বৈষ্ণবের বন্দনা করতে হবে, বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাবে। কেন জানো তো? চোপাল গোপালকে কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, কার জন্য? শিবাসের শিবাসের অপহরণ কাজ করেছিল। তখন মহাপ্রভু কি বলল? চোপাল, তুই যে বৈষ্ণব অপরাধ করেছিস, সে বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তোর এই কুষ্ঠব্যাধি। তাহলে তাহলে তোকে তুই কি করতে হবে না, বৈষ্ণবের চরণে মানে বন্দনা করতে হবে। কার মানে মানে শিবাসের চরণে অপরাধ করেছিস, শিবাসের কাছে যেতে হবে। তো যার কাছে অপরাধ করেছো তার কাছেই যেতে হবে। তাহলে গিয়ে করে দিল, অপরাধ খণ্ডন করে দিল, এবং বলে দিল কি না সেই বৈষ্ণব বন্দনা লিখতে হবে। বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি, সবার চরণ লীলাচলবাসী যত মহাপৌরগণ ভূমিতে পড়ি বন্ধ, সবার চরণ নবদ্বীপবাসী যত মহাপৌর ভক্ত, সবার চরণমন্দ হইয়া অনুরক্ত মহাপৌর ভক্ত যত গৌরদেশী স্থিতি, সবার চরণমন্দ করিয়া উন্নতি, মহাপৌর ভক্ত যত গৌরদেশী স্থিতি, সবার চরণমন্দ করিয়া পনতি, যে দেশে বসে গৌরাঙ্গের গণ উদ্ধবাহু করি বন্ধ, সবার চরণ হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস, সবার চরণমন্দ দন্ত করি ঘাস, ব্রহ্মাণ্ডের তরিত শক্তি ধরে জানে জনে এবেদে পুরো নমুন গাইব শুনে, মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন, তাই লোভে মুই পাপি লইনি শরণ, বন্দনা করি তুমি কত শক্তি ধরি, তম বুদ্ধি দেশে মাত্র করি, তথাপি মূর্খের ভাগ্য মানের উল্লাস, দোষ ক্ষমি মাধ্যমে করো নিজ দাস, সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় জমবন্ধ ছুটে, জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেম ভক্তি লুটে, মানের বাসনা পূর্ণ আচরাতে হয় দেবকী নন্দন দাসে এই লোভে কয়। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর এই যে ছোট্ট বৈষ্ণব বন্দনা,
এইসব বৈষ্ণব বন্দনা ছোট ছোটগুলো। আরও বড় বড় বৃহৎ বৃহৎ বৈষ্ণব বন্দনা আছে, তিনি দেবকীনন্দনেই করেছিল। হ্যাঁ, তা এইটুকু বৈষ্ণব বন্দনা কেউ যদি করে প্রতিদিন নিয়ত, হ্যাঁ, তার বৈষ্ণব কৃপা অবশ্যই হবে। গুরু বন্দনা করলে কি চাপাল? হ্যাঁ, দেবকীনন্দন কে? হ্যাঁ, চাপাল গোপাল, উনি হচ্ছে চাপাল গোপাল। ওই চাপাল গোপালই বৈষ্ণব বন্দনা অপরাধ করেছিল, তাহলে সে বৈষ্ণব বন্দনা লিখেছিল, তার উদ্ধার হয়ে গেল। কেন? বৈষ্ণবের কৃপা পেয়ে গেল। কারোর যদি স্তুতি করা হয়, সে কৃপা অবশ্যই তো করবে। কি গো, রাধা গোবিন্দ যদি আমরা সেবা করছি, রাধা গোবিন্দ কৃপা করবে না? রাধা গোবিন্দ এত কষ্ট করে যদি আমি সেবা করছি, এই যে আমি নিজে হাতে রান্না করছি, জানো, এখন পাক নিজে হাতে করে তবে গিয়ে প্রসাদ দিয়ে তবে প্রসাদ গ্রহণ করছি, হ্যাঁ, তাহলে তিনি অবশ্যই তো আমাকে কৃপা করবেই, করবে না আমাকে? আমি যার জন্য এত কষ্ট করছি, সে তো অবশ্যই করবে। ভগবান অবশ্যই অন্নং চিন্তমাং যোজনা পূজ্য পাশতে সাংনিত্যা বিযুক্ত যোগ ক্ষমাম ব্রহ্মম, সে আমার করবে না? একটু বলুন দীক্ষার সম্বন্ধে বলুন। আচ্ছা, দীক্ষা আর সম্বন্ধে একটু বলুন, এই বাড়ির লোকজনকে একটু বলুন। বলছে, শুনুন, বলছে অনন্য আমার গুরুদেব মহারাজ, আমি 4 বছরকালীন গোবর্ধনে পড়েছিলাম, জানো, আসিন বাড়িতে আসিন, 4 বছরকালীন গোবর্ধনে পড়েছিলাম। এবার গুরু মহারাজ একজন গুরুবর্গ একজন বলছে, বাবা তুমি যদি হরিভজন করতে চাও তো অনন্যং চিন্তমাং যোজনা পূজ্য পাশতে তেসাংনিতাভিযুক্ত যোগক্ষেমম পরমম, এই হৃদয়, এই শ্লোকটা হৃদয়ঙ্গম করে রাখবে, তাহলে আর তোমার অভাব হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, তো অনন্যং চিন্তমাং যোজনা পূজ্য পাশতে তেসাংনিতাভিযুক্ত যোগক্ষেমম, মানে তোমাকে সে যে হোক তোমার চালিয়ে দেবে, তোমার অভাব আর তোমার থাকবে না। ও বাবা কি খাবো, ও বাবা কোথায় যাব, কোথায় ইয়ে করবো, এ করলে কিন্তু হরিভজন হবে না। ওই দেখো যে যার সব দিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ কলা দিয়ে যাচ্ছে, কেউ আলু দিয়ে যাচ্ছে, কেউ একটু আতু চাল দিয়ে যাচ্ছে, কেউ একটু ইয়ে, অবশ্যই বাবা এই তাহলে শুনুন শুনুন, আর সবাই কি আর ভগবান ওই যে ভক্তকে ভালোবাসবে নাকি? স্থূল্য নিন্দা স্তৌ মনি সন্তুষ্ট যেন কেন চিত অনিকেতন স্ত্রী মুক্তি মুক্তি মতি মেয়ে নর, মানে কি? মানে কি, কে তোমাকে স্তুতি করলো, কে তোমাকে নিন্দা করলো, সেটার দিকে চাইলে হবে না, তাহলে তোমার হরিভজন হবে না। বুঝতে পারলে তো? কে তোমাকে স্তুতি করলো, আমার নমিতা দিয়ে বললো যে তুই করলা অবশ্য ভণ্ড, এইবার সে শুনে যদি ভেঙে দেই, বলে শালা আমাকে ভণ্ড বলেছে, ব্যাস লে, ও আর হরিভজন টজন হবে না, বাদ দে, তাহলে কিন্তু হয়ে গেল না। স্তুতি তুল্য নিন্দা স্তৌমনে সন্তুষ্ট যেন কেন চিত, মানে স্থির মতিটা স্থির থাকতে হবে। কার চরণে? ভগবত চরণে, গুরুদেবের চরণে থাকতে হবে। হাতি চলে বাজার, কুত্তা চলে ফুকে হাজার। হ্যাঁ, তাহলে হাতিটাকে বাজারে একভাবে টেনে চলে নিয়ে যেতে হবে। হাতি চলে বেজার না বাজার? না, হাতি চলে বাজার, বাজারে যাচ্ছে, হাতি বাজারে চলে যাচ্ছে, আর কুত্তা হাজার কুত্তা ফুকছে, কেন তোমাকে যেতে দিচ্ছে না, তবুও চলে যাচ্ছে। তাহলে কি, মতিটা স্থির থাকতে হবে। তোমাকে তো আমাকে যেতে 1 লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে হবে না, 1 লক্ষ্যে থাকতে হবে তোমাকে, তবে গিয়ে তোমাকে ইয়ে হবে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, আচ্ছা, দীক্ষার সম্বন্ধে যদি কেউ মানে নিতে চায়, শুনুন, নেন, প্রথমেই হচ্ছে বলে দিচ্ছে দীক্ষা, দীক্ষা, দীক্ষা দিয়ে খা, দিয়ে খা, কাকে না? তোমারও কনক ভোগেরও জনক, কনকেরই দ্বারে সেব মাধব, কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহারও মালিককে বলে যাদব। হ্যাঁ, শুধু দিয়ে খেতে বলছে, কেন না? তোমার এই যে ধান হয়েছে, চাল হয়েছে, ভালো সুন্দর শস্য হয়েছে, এটা তোমার তো নয়। লাঠি দিয়ে তো বেশ লাঠালাঠি করতে চলতে, ধানটা দিয়েছে কে? সে তো দিয়েছে, তাহলে তার জিনিস যদি তাকে না দিয়ে খাও, তাহলে সে কি হলো? দীক্ষাটা কি হলো ভালো? হ্যাঁ, দীক্ষা মানে সেইটা ভগবানকে দিয়ে খাওয়ার নামই হল দীক্ষা।
হ্যাঁ, দীক্ষা ভগবানকে দিয়ে খেলে তার আহারটা শুদ্ধ হলো। আহার শুদ্ধ হলে কি, আহার শুদ্ধ হলে দেহ শুদ্ধ হবে, দেহ শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হবে, চিত্ত শুদ্ধ হলে ধর্ম শুদ্ধ হলো, হয়ে গেল। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? তাহলে যার হবে তার কি, যার হবে তার হচ্ছে তোমার পাঁচে হবে, আর যার ইথে হলে যার হবে তার আটে হবে, আর যার হবে না তার আশিতেও হবে না। কি হবে? কার হবে? যার স্বীকৃতি আছে তার হবে, আর যার স্বীকৃতি নাই সে কোথায় পাবে? হ্যাঁ গো, এই যে তোমার প্রচুর টাকা আছে, কেন? আগের জন্মে তুমি করেছিলে বলে তাই জন্য অনেক টাকা হয়েছে, তা বলে আমায় হিংসা করব? এই ভোলা বাবুর অনেক টাকা হয়েছে, যা কি করবো রে, হাই এটা করতে নাই, কেন? আগের জন্মে তুমি করেছিল বলে সেই জন্য আজকের পেয়েছে সে। ওই যে তোমাদের বাড়ির পাশে পেয়েছে না 1 কোটি টাকা, সে কালী মন্দির টন্দির করে দিল, তাহলে সে আগের জন্মে করেছিল বলে আজকের পেয়ে গেল, আর তো আমি পাইনি। তাহলে কেন? অনন্যং চিন্ত মাং, ভগবান বললেন অনন্যং চিন্ত, অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকো। হ্যাঁ, আমি এটা পাঠ করলাম না, সময় নাই। অল্পতে সন্তুষ্ট, অনন্যং চিন্ত মাং যোজনা পূজ্য পাশ হতে তে সাংনিত্যাভিযুক্ত যোগক্ষেম মহম, মানে সাধুর লক্ষণ হবে অল্পতে সন্তুষ্ট হবে। হ্যাঁ, সে মানে অল্পতে সে যিনি সত্যিকারের সাধু হবে, যে সৎ বস্তু অন্বেষণ করবে, তিনি বলবে যে যা পেয়েছি এইটাই ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দেব, আমার এটাই চলে যাবে। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর কৃষ্ণানাথ প্রমানন্দে গৌর হরি গৌর হরি গৌর। হ্যাঁ, দেখ, যাক গুরুদেবের কৃপায়, প্রভুপাদের কৃপায় দেখলাম নমিতাদির বাড়িতে বা আমার বাবুর বাড়িতে করলাম। আমারও খুব শরীর খারাপ, মানে মানে খুব শরীর খারাপ, মানে তীক্ষ্ণ, মানে রান্না করতে হচ্ছে, ভগবানের সেবা করতে হচ্ছে, প্রচুর আমাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না তখন। হ্যাঁ, বারবার ফোন মানে চলতে কিরকম বলেছিস, আমি আর কিরকম ভাবে বলবো? এই করে আমার মানে দিনপাত চলে যাচ্ছে, যাই করে। হ্যাঁ, সাধুর যেভাবে চলে যায় সেভাবে চলে যাচ্ছে, আপনাদের আশীর্বাদে। নিতাই গৌর হরি বল, আশীর্বাদ করবেন গুরুদেবের কৃপায়। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর বাণী ছাগল পতুর কৃপা হরি বল, হরি বল। যা গুরুদেব কৃপা করবে, প্রভুপাদ কৃপা করুক। উফ।